Hello, friends. Good morning, all of you. Hope you all are doing great. This is the beginning of winter season, a very pleasant season, liked and loved by most of us. And along with it, these are the festive days. But unfortunately, we aren't attending our college. But still, our this initiative, online teaching, is doing great. You all are participating in the lectures, and your terrific response is encouraging us to. Today, for this session, for the subject of English, we have chosen a topic from the writing skills section, that is summary writing. Summary writing, students, is an art to summarize something in a perfect way. Literally needs great understanding of this language, and along with that it is also an art. This topic of summary writing is asked in our board's exam in question number 2B. For just 3 marks, though it is asked for just 3 marks, but it needs great understanding of how to do a summary. And basically is given to you. You aren't ever given any scene passage. Scene passage कधीच दिलेला नसेल तुम्हाला. असेल तर तो अनसीनच असेल. And every time, according to the norms of the board and the board of studies, an interesting passage will be given to you, so that it wouldn't make you bore. It wouldn't be monotonous. It would be interesting for all of you to read the passage. And you'll be doing a summary of it. But first of all, we should know what is a summary. काय असते summary? आता तुम्हाला माहिती आहे, मोठ्याचं छोटं करणं, दॅट इज समरी, असं तुम्ही समजत आलेला आहात. बऱ्याच जणांचा असा समज आहे. तो तितकासा चुकीचाही नाही आहे, पण तरीही त्याच्या काही टेक्निकल गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत. फॉर द just to begin it with the definition. The definition is, as it is already shown to you on your screen, the gist or the central idea of the passage is called a summary. बरोबर? Gist म्हणजे मध्यवर्ती कल्पना. Gist म्हणजे including all the important points. त्या पॅसेज मध्ये जे जे काय महत्वाचं दिलेले, वॉट एव्हर इम्पॉर्टंट इज गिवन इन द पॅसेज, दॅट शुड बी रिप्रेझेंटेड. दॅट इज अ जिस्ट. द सेंट्रल आयडिया डज मीन द सेम, मध्यवर्ती कल्पना. त्या पॅसेजचा जो सार आहे तो. पण ते पॅसेज सारखं दिसत नाही बघा. पॅसेज खूप मोठा दिसायला दिसेल, पॅसेज वेगळा असतो, पण समरी वेगळी असते. पण त्या पॅसेज मध्ये जे जे काय सगळं महत्वाचं असतं ना, ते सगळंच्या सगळं इथं आलेलं असलं पाहिजे असतं. जसं बघा, ऊस आहे, ऊसाचा तो दांडा आहे, तो वेगळा दिसतो, पण त्याच्यात त्याला पिळून, त्या मशीन मध्ये पिळून एक ग्लासभर रस निघतो. फक्त एवढ्या मोठ्या ऊसाचा एक ग्लासभर रस निघतो. तो ग्लास, रसाचा भरलेला ग्लास म्हणजे समरी असायला पाहिजे. दिसायला पॅसेज वेगळा, पण त्याच्यातलं जे सगळं महत्वाचं आहे दॅट इज तो ऊसाचा रस, शुगर केन ज्यूस. असं ते समरी मी एकदम अशा रॉ भाषेमध्ये तुम्हाला सांगू शकतो की काय असते समरी. आणि समरीला जायच्या आधी कशी करतात ती समरी,
आपल्याला पॅसेज पण सॉल्व्ह करून घ्यायचं, पण त्याआधी व्हॉट आर द डूज अँड डोंट्स आपल्याला बघितलं पाहिजे. समरीचे डूज आणि डोंट्स असतात, असायला पाहिजे, म्हणजे रूल्स बनवलेले आहेत. तर ते डूज तुमच्या स्क्रीनवर येतात आहे बघा. तर बघा, पहिला पॉइंट दिलेला आहे, इन वन पॅरेग्राफ. म्हणलो पॅसेज, जो दिलेला पॅसेज असेल तो कितीही पॅरेग्राफ मध्ये असू शकतो, 4, 5, 7 पॅरेग्राफ मध्ये असू शकतो, प्रत्येक लाईनचा एक पॅरेग्राफ त्याचा असू शकतो. पण तरी तुम्हाला समरी करत असताना तिथं किती पॅरेग्राफ्स आहेत हे बघायचं नाही. तुमची समरी इट विल कम ओनली इन वन पॅरेग्राफ. This is very important rule. Whenever the examiner will go to check your summary, and if he finds that you are writing more than one paragraph, the total impression of your that summary will be killed, will be washed out, and you won't get good marks for that. So just keep it in mind that you'll have to write the summary in only one paragraph. नंबर 2 पॉइंट, तुम्हाला 1/3, 1/4 मी ऑप्शन दिलंय. 1/5 पण करू शकता तुम्ही. तिथं असं म्हणणार नाही क्वेश्चन मध्ये का राईट द समरी ऑफ द पॅसेज इन अबाउट 1/3 or 1/4. दे वोंट गिव्ह यू द लिमिट. ते लिमिट देत नाहीत. आधी द्यायचे 10th पर्यंत वगैरे असायचं 1/3 समरी करा. आता तिथं तसं नाहीये. एक for an example, if a passage is given to you of about 100 words, you can summarize it in 75 words too. 75, 3/4 होईल ती समरी. चालेल, समरीच आहे ती. ती 1/2 पण होईल, 50 वर्ड्स मध्ये पण होईल, ती 40 वर्ड्स मध्ये होईल, 25, 1/4 होईल, 1/10 होईल, 10 शब्दातही समरी त्याची करता येईल. एव्हरीवेअर इट विल बी कॉल्ड समरी. But though it is there in 10 words, if it is giving the exact essence, fragrance, meaning of the passage, then it is the correct summary. लक्षात येत आहे? त्या 10 शब्दांमध्ये, 100 शब्दांच्या पॅरेग्राफची समरी तुम्ही 10 शब्दांमध्ये केली आहे, पण ते 100 शब्दांमध्ये सांगायला त्यांनी जेवढं सांगितलंय किंवा जे सांगण्यासाठी 100 शब्द घेतले, ते जर तुम्ही 10 शब्दांमध्येच सांगू शकत असाल, तर इट विल बी रिअली व्हेरी ग्रेट. पण तरी आपण from the point of view of the examination, we'll see to make the summary in about 1/3 or 1/4 would be much better. म्हणजे 100 शब्दांच्या पॅसेजची समरी तुम्ही 25 वर्ड्स पर्यंत करायची आहे. And that will be in all correct grammatical sentences. असं नाही शब्द लिहायचा, किंग डॅश, रॅन डॅश, टायगर डॅश, 8 डॅश, असलं काय नाही. ती त्याच्यात कळतं आपल्याला काय आहे ते. म्हणजे अक्रो, थर्स्टी, didn't find water, then one earthen pot, dropped stone, drank water, flew away. कळाली आपल्याला ते कावळ्याची गोष्ट, अगदी कमी शब्दात कळाली, पण ती समरी होऊ शकत नाही. इट विल बी इन ग्रामॅटिकली करेक्ट सेंटेन्सेस, करेक्ट अँड फुल सेंटेन्सेस. जे फुल असतं तेच करेक्ट असतं, अदरवाईज त्याला सेंटेन्स म्हणताच येणार नाही आणि ते करेक्ट नसतं. मग फुल सेंटेन्सेस तुम्हाला द्यायची आहेत आणि त्यामध्ये 1/3, 1/4 पर्यंत तुम्हाला ती समरी आणायची आहे. अँड एव्हरी टाइम फॉर द समरी you'll need to give a title. त्या पॅसेजला, जो तो पॅसेज तुम्हाला दिलेला असेल अनसीन पॅसेज, त्याला कधी टायटल दिलेलं नसेल, तुम्हाला टायटल द्यायचं. आता टायटल काही देऊन चालतं का? असं काही रॅन्डमली तिथलं काही पण निवडायचं आणि देऊन टाकायचं असं असतं का टायटल? टायटल शुड बी द सोल ऑफ द पॅसेज. म्हणजे नावावरून सगळी लक्षणं त्याची कळावी. म्हणजे एखाद्याचं नाव राम असतं, मग राम म्हणलं का मग आपल्या डोळ्यासमोर येतो का हा एकदम सद्वर्तनी वगैरे वगैरे असं काय असायला पाहिजे, असतो, गृहीत धरलेलं असतं.
तसं बऱ्याचदा नसतं तसं, पण नाव त्यासाठीच आई वडील आपलं नाव का चांगलं चांगलं ठेवायचा प्रयत्न करतात, जेणेकरून आपल्याला त्या गुणांनी ओळखलं जावं म्हणून. तसं हा जो पॅसेज असेल आणि ह्या पॅसेजची जी समरी असते, त्या समरीला एक टायटल असं द्यायचंय की ते टायटल वाचल्या वाचल्या वाचणाऱ्याला कळून जावं आत काय दिलेलं असेल. म्हणजे जायचंय लेफ्टला आणि उजवीकडचं सांगायचं असं नाही करायचंय. ते टायटल इन ऑल कॅपिटल लेटर टायटल आहे ते. प्रत्येक अल्फाबेट त्यातला कॅपिटल बोल्ड आणि डार्क असला पाहिजे, मोठा आणि गिरवलेला असला पाहिजे. इट शुड बी डार्कन सो दॅट इट विल बी हायलाइटेड. टायटल आहे, हायलाइट झालंच पाहिजे, बरोबर. आणि त्याला 5 वर्ड्स मॅक्स 5 वर्ड्सची लिमिट आहे, नाही तर टायटल पॅसेज पेक्षा मोठं होऊन जाईल कधी कधी तुम्ही करायला घेतलं तर. असं नको, एकदम 5 वर्ड्स मॅक्स आहे. आणि तेही जे पेज असेल त्या पेजच्या बरोबर सेंटरला बसेन हे बघा, नाही तर इकडून लिहायला सुरुवात केली इकडे जागा उरून गेली, असं नाही. अगदी सेंटरला पेन्सिलनी थोडस ड्रॉ करून बघा की हे वर्ड्स आपल्याला इथे लिहायचे, बोल्ड लिहायचे, मावले पाहिजे सेंटरला, दोघं बाजूला सारखी जागा सुटली गेली पाहिजे. हे तुम्हाला मॅनेज करायला लागेल तिथे. कॅपिटल, बोल्ड, डार्क आणि मॅक्सिमम 5 वर्ड्स हा त्याच्यासाठी रूल आहे बघा. आणि चौथी गोष्ट आहे इन ओन वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस. जेवढे शक्य आहे त्या पर्यायी शब्द द्यायचे. म्हणजे तिकडे 2-4 शब्द असतील, त्या 2-4 शब्दांना एखादा पर्यायी शब्द, एखादा जो त्यांना सगळ्यांचा अर्थ घेऊन येत असेल, असे काहीतरी शब्द तुम्हाला तिथं प्रोव्हाइड करायचे आहे. जसं शिवाजी महाराज fought against all his enemies. He won many forts and he established the Maratha Empire. आता हे 3 सेंटेन्स आहे बघा. या 3 सेंटेन्सला आता एकदम शॉर्ट मध्ये समराइज करायचंय. कसे करणार? फायटिंग ब्रेवली फॉर फोर्ट्स शिवाजी महाराज एस्टॅब्लिश मराठा एम्पायर. बघा एकाच सेंटेन्स मध्ये या 3 सेंटेन्स मी केलं, सगळं आलंय त्याच्यात. ही फॉट अगेन्स्ट एनिमीज. आता फायटिंग ब्रेवली म्हणलं का ते फायटिंग काय आपल्या स्वतःशी आपल्या माणसांशी थोडं ना लढतो आपण, शत्रूशीच लढत असतो, दॅट इज एक्सपेक्टेड. मग फायटिंग ब्रेवली फॉर द फोर्ट्स, काय केले त्यांनी? किल्ले जिंकले म्हणलं होतं मी. फॉर द फोर्ट्स कशासाठी? किल्ल्यांसाठी. आणि ही स्टॅब्लिश्ड मराठा एम्पायर. बघा असं तुम्हाला शॉर्ट करून आणायला लागेल. यासाठी मी तुम्हाला एक आपलं हे लेक्चर झाल्यानंतर सिंपल कंपाऊंड कॉम्प्लेक्सचा एक ग्रॅमरचा टॉपिक आहे, मी तो आपल्या ग्रुपवर पोस्ट करेन. युट्यूबला आहे तो, तो तुम्ही बघा. त्याचा फार उपयोग होतो. मोठ्याल्या सेंटेन्सेसची छोटी सेंटेन्सेस करताना तुम्हाला त्याची फार गरज पडणार आहे. आणि तो टॉपिक तसा ग्रॅमरच्या सेक्शन मध्ये इम्पॉर्टंट टॉपिक पण आहे. अँड तो तुमच्या लँग्वेजला पण खूप छान करत असतो, सिंपल कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस वाला. तो तुमच्या इतर लँग्वेज असतील, मराठी असेल, हिंदी असेल, तिथेही तो टॉपिक असतो. आणि सेम रूल्स आहेत. इंग्लिश शिकलात का तो मराठी हिंदीत पण येईल, किंवा मराठी हिंदी शिकला असाल तर इंग्लिश काय फार कठीण जाणार नाही तुम्हाला ती सेंटेन्सेस सिंपल कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स मध्ये कन्वर्ट करताना. असे आपले हे डूज आहेत बघा. परत एकदा तुम्हाला रिवाइज करून देतो. एकच पॅरेग्राफ हवा आहे, 1/3 1/4 त्याची लेंथ हवी आहे. म्हणजे कसं करणार? ते मोजणार कशी? ती पॅसेज देणार नाहीत तिथे किती शब्द आहेत. मग तुम्ही काय करायचं? एका फुल लाईनचे वर्ड्स मोजायचे, किती लाईन्स आहेत आणि इंटू करून ते अप्रॉक्सिमेटली काढून घ्यायचं. आणि तुम्ही लिहिताना तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही एका लाईनवर किती शब्द लिहिता, म्हणजे तुमच्या किती लाईन्स आल्या पाहिजे त्याच्या 1/4 ला यायचं असेल तुम्हाला, तर हे आधी ठरवून घ्यायचं, म्हणजे तुम्हाला फार कमी आणि जास्त होणार नाही. सुटेबल टायटल द्यायचंय. टायटलचे रूल्स तुम्ही आहेत तिथे बघून घ्या. हे सगळ्यांचे स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवू शकता तुम्ही, आणि पाहिजे तर नोटबुकवर लिहूनही घेऊ शकता हे सगळे पॉइंट्स. आणि तुम्हाला माहितीये इन ओन वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस असायला हवाय. कसे ते मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल करून दिलं. बाकी आपण एक पॅसेज सोडू तेव्हा सांगणारच आहे. आता आपण डोंट्सला जाऊया. सी व्हॉट आर द डोंट्स. काय केलं पाहिजे हे माहीत असतं ना, तसं काय नाही केलं पाहिजे कुठल्याही गोष्टीत हेही तेवढंच महत्वाचं असतं माहीत असणं. हो बाबा तू हे कर,
हो मी ते करतो, पण मग काय करू नको, तर एक्झाम्पल्स घेऊ नको. पॅसेज मध्ये एक्झाम्पल्स असतात. पॅसेज हा जो असतो त्याच्यात एखादा पॉइंट एक्सप्लेन करण्यासाठी दे नीड एक्झाम्पल्स. कारण तिथे डिटेलमध्ये जायला लागतं त्या रायटर्सना, त्या ज्यांनी लिहिलेलं असतं त्याला डिटेलमध्ये सांगण्यासाठी टायटल्स सॉरी एक्झाम्पल्सची गरज असते. मग ते एक्झाम्पल्स आपल्याला का नाही गरजेचे, कारण आपण थोडं ना एक्सप्लेन करायला जातोय. आपल्याला एक्सप्लेन करायचं नाही, कोणाला पटवून द्यायचं नाही, आपल्याला फक्त ते समराईज करायचं, त्याचा सार काढायचा आहे. एक्झाम्पल्स फक्त तो पॉइंट ऑफ व्ह्यू जो असतो रायटरचा तो एक्सटेंड करण्यासाठी किंवा त्याचं एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी असतो. आपल्याला एक्सप्लेनेशन द्यायचं नाहीये, म्हणून आपल्याला एक्झाम्पल्स नाही घ्यायचे. सेकंड नंबरला नो रिपिटिशन. रिपीट आपल्याला काहीच करायचं नाहीये. पुन्हा तोच उद्देश आहे ना, कळत असेल तुम्हाला. रिपीट का नाही करायचं, कशाला रिपीट करायचंय, आपल्याला लेंथ नाही वाढवायची आणि आपल्याला कुठेही काय नाही. एखाद्या पॅसेज मध्ये एखादा मुद्दा रिपीट ह्या वर्ड मध्ये त्या सेंटेन्स मध्ये परत परत सांगितलेला असतो, तो तुम्ही ओळखून घ्यायचा आणि त्याला एकदाच सांगायचा. नो कमेंट्स. आय थिंक द पॅसेज इज लाईक धिस, or the writer's opinion is very nice about this one. असं काय जे असेल असं कुठे कमेंट करायचं नाही त्या पॅसेजवर. मला फार आवडला, आय जस्ट लाईक द पॅसेज, आय लाईक धिस अँड दॅट, और आय डोंट लाईक धिस अँड दॅट, हे असं काय नाही करायचंय. असं कमेंट कुठलीही येणार नाही. In this passage, the writer is writing about Shivaji Maharaj, the Chhatrapati who established the Maratha Empire. असं काही नाही करायचं. In this passage, the writer wants to say वगैरे काही नाही घ्यायचंय तुम्हाला कधीच. नो ऍडिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. आता शिवाजी महाराजांबद्दलचं पॅसेज आहे, त्याच्यात सांगितलं शिवाजी महाराजांनी मराठा एम्पायर इस्टॅब्लिश केला, शिवाजी महाराज इंग्रजांविरुद्ध लढले, शिवाजी महाराज मुघलांविरुद्ध लढले, शिवाजी महाराज मराठा सरदारांविरुद्ध लढले, असं अनेक असतील. पण तुम्हाला आणखी एक्स्ट्रा माहिती आहे की शिवाजी महाराज तर पोर्तुगीजांविरुद्धही लढले, आणि मग तुम्ही म्हणता त्यांनी ते पोर्तुगीज त्यांनी पॅसेज मध्ये दिलेलं नाही, पण तुम्हाला माहिती, तुम्ही जास्त हुशार आहात, मग तुम्ही नाही ऍड करायचंय की शिवाजी महाराज फॉट विथ दीज पीपल अँड ऑल्सो विथ पोर्तुगीज. असं करायचं नाही आहे. कुठली इन्फॉर्मेशन ऍड करायची नाही स्वतःची, तुम्हाला कितीही माहिती असलं तरी. नो क्रिटिसिझम. त्याच्यावर क्रिटिसिझम करायचं नाही का द रायटर didn't know anything about it, he hasn't taken or touched every side of the issue, and he has left the topic incomplete. असलं काय काय जे क्रिटिसिझम होऊ शकतं, असं काहीच नाही करायचंय. नो क्रिटिसिझम शुड बी डन. नंतर नो इमिटेशन ऑफ वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस फ्रॉम द पॅसेज. जे डूज मधला शेवटचा पॉइंट होता ओन वर्ड्स, त्याचाच हा मिरर इमेज समजा डोंट्स मध्ये. द नो इमिटेशन, कुठलेही शब्द तिथून कॉपी करायचे नाहीत. अँड सेंटेन्सेस फ्रॉम द पॅसेज, सेंटेन्सेस पण नाही करायचे. आलं लक्षात? बघा पुन्हा एकदा रिकॅप. एक्झाम्पल्स नाही घ्यायचे, रिपिटिशन नाही करायचंय, कमेंट्स नाही करायचे आहेत, नो ऍडिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुठली इन्फॉर्मेशन तुम्ही ऍड नाही करणार कधीच, क्रिटिसिझम तर मुळीच करणार नाही, म्हणजे ह्या सगळ्याच गोष्टी मुळीच करणार नाही आहात तुम्ही. नथिंग शुड बी डन. या 6च्या 6 गोष्टी पूर्ण टाळायच्या. अँड आधीच्या ज्या करायला सांगितल्या त्या केल्यात, ह्या टाळल्यात का तुमची समरी परफेक्ट होणार आहे. पण त्या परफेक्ट व्हायला कसं असतं ना, कुठं जायचंय आपल्याला, एखाद्या पर्वतावर चढायचंय, आता समरी म्हणजे तसं म्हणलं तर दिस इज जस्ट अ माउंटेन, आणि तुमच्या रायटिंग स्किलचा हा पीक आहे, समरी शिखर आहे, तिथं पोहोचायचंय. अनलेस अँड अंटिल यू हॅव समबडी टू शो द वे, or there are proper steps to climb the mountain, it would be very difficult and even it would be fatal for you to. अशा एखाद्या डोंगरावर जो पहिल्यांदा तुम्ही चढताय आणि त्याला पायवाट नाहीये, तिथं पायऱ्या नाहीयेत आणि कळत नाही कुठनं जायचंय, आणि त्या डोंगरावर तुम्ही चढायला स्वतःहून घेताय, तर इट मे इन्व्हाइट अन ऍक्सिडेंट. म्हणून स्टेप्स असणं महत्वाचं असतं. एक वाटाड्या, अ गाईड is needed for such things, and here we are your guide to
provide you the proper information about it, and we are here to tell you about the steps of summary writing. बघा, आल्यात तुमच्या समोर, रीड करा बरं. पहिल्यांदा ज्यावेळेस तुम्ही वाचणार, सी समथिंग हॅज गॉन रॉंग विथ द टायपिंग. हे बघा, पहिला पॉइंट आहे रीडिंग फर्स्ट टाइम, ते नंबर 2 काढून टाका, तिथे 2 म्हणू नका. नंतर रीडिंग सेकंड टाइम आहे, त्याच्यानंतर थर्ड स्टेप आहे, रीडिंग थर्ड स्टेप आहे 5व्या नंबरला, राईट रफ ड्राफ्ट, आणि 6व्या नंबरला फोर्थ स्टेप आहे. म्हणजे सेकंड नंबर आणि फोर्थ नंबर गायब करा तिथनं. ते नंबर्स नाहीयेत. रीडिंग फर्स्ट टाइम, व्हेन यू विल बी रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मग काय करायचं, पेन्सिल घ्यायची हातात. तो पॅसेज तुमच्या समोर आयुष्यात पहिल्यांदाच आलेला असेल, याच्या आधी कुठलीही शक्यता नाही, तुमची काय आमचीही, की तो पॅसेज आम्ही कधी आयुष्यात वाचला असेल जो बोर्डच्या एक्झाम मध्ये येणार आहे. कारण त्या जे पेपर सेटर जे असतात त्यांच्या समोर केवढं मोठं मटेरियल, एवढं जग आहे, तिथून त्या ह्या जगातल्या विश्वातल्या समुद्रातून असा थोडासा कणभर पॅसेज येतो, तो निवडायचा. तो कोणता निवडतील, वी जस्ट कांट गेस. नोबडी कॅन गेस. इव्हन जे पेपर सेट करणारे आहेत त्यांनाही माहित नसेल की ते काय पॅसेज सिलेक्ट करणार आहे. त्या दिवशी सुचेन किंवा 2 दिवस आधी सुचेन, तो पॅसेज ते घेतील, सापडेन तो घेतील, असं असतं. म्हणून तो पहिल्यांदाच तुमच्या समोर आलेला असेल. सो whenever you'll be reading the passage to go for the summary, what you'll do, underline important words and topic sentences. important words ला जे जे शब्द तुम्हाला वाटतात आपल्याला वाचत असताना का हा शब्द महत्वाचा आहे, तो शब्द महत्वाचा वाटतोय, त्या सगळ्यांना अंडरलाईन करून टाका. सगळ्यांना म्हणजे पूर्ण पॅसेजला नका अंडरलाईन करू. जे कॉन्क्रीट वर्ड्स आहेत त्याच शब्दांना. आणि टॉपिक सेंटेन्स. आता टॉपिक सेंटेन्स म्हणजे काय असतं, प्रत्येक चांगला पॅरेग्राफ जो असतो, पॅरेग्राफ, पॅसेज नाही म्हणत मी, एका पॅसेज मध्ये खूप सारे पॅरेग्राफ्स असू शकतात. एक चांगला जो पॅरेग्राफ असतो त्या चांगल्या पॅरेग्राफला एक टॉपिक सेंटेन्स असतं. टॉपिक सेंटेन्स म्हणजे काय, असं सेंटेन्स which declares the purpose behind writing that paragraph. असं सेंटेन्स, त्याला आपण टॉपिक सेंटेन्स म्हणतो, जे सांगत असतं की या पॅरेग्राफ मध्ये काय लिहायचंय. ते कधी मध्ये असतं, कधी सुरुवातीला असतं, कधी शेवटी असतं, त्याला लोकेशन कुठेही असू शकतं. असं काय नाही का ते पहिल्यांदाच आलं पाहिजे. अशी सेंटेन्सेस तुम्हाला निवडायची, मी पुढच्या पॅसेज मध्ये तुम्हाला सांगणार आहे कुठे टॉपिक सेंटेन्स आहे. मग एकदा ते वाचून झालं, अंडरलाईन बराबर करायचं आहे. आणि ऑलरेडी तुम्ही ज्यावेळेस त्याला त्याच्या खाली कॉम्प्रिहेन्शन साठी क्वेश्चन दिलेले असतील, ऍक्टिव्हिटीज दिले, त्यावेळेसही तुम्ही वाचता. त्यावेळेस वाचत असताना बऱ्यापैकी तुमची पॅसेजच्या मिनिंग बद्दलची आयडिया क्लिअर झालेली असते, पण तरी व्हेन युल बी गोइंग फॉर समरी, मग तेव्हा ह्या गोष्टी बराबर करायच्या आहेत. रीडिंग सेकंड टाइम, ज्यावेळेस तुम्ही सेकंड टाइम रीड करता त्यावेळेस काय करायचं, ज्या गोष्टी अंडरलाईन केलेल्या आहेत, जे शब्द, टॉपिक सेंटेन्स, या रीड करायचं. म्हणजे पूर्ण नाही रीड करायचं. आता जे जे अंडरलाईन केलं त्यांचं आपसातलं रिलेशन काय आहे. आता इकडं शिवाजी महाराज फॉट, इकडं मुघल, इकडं ब्रिटिश. फॉट एका सेंटेन्स मध्ये मुघल होतं, इकडे ब्रिटिश आहे, म्हणजे शिवाजी महाराज फॉट अगेन्स्ट मुघल्स, अगेन्स्ट ब्रिटिश. असं तुम्हाला ते त्यांचं रिलेशन शोधून मनात एक आयडिया तयार करता आली पाहिजे. थर्ड स्टेपला मग तुम्ही काय करणार, त्या आयडियाज तुमच्या क्लिअर झाल्या का तिसऱ्या स्टेपला तुम्ही जाणार आणि एक रफ समरी लिहिणार. कुणालाही रफ समरी लिहायची प्रचंड गरज असेल. असं होणार नाही, म्हणजे आता आमच्यासारखे आम्ही खूप वर्ष झाले शिकवतोय, त्या समरीज करतोय, त्यामुळे आम्हाला सवय झाली, आम्ही ऍट अ ग्लान्स त्याची समरी लगेच करून टाकतो. पॅसेज वाचला का लगेच समरी होते. पण तुम्हाला being learners and in the initial stages you'll have to write the rough draft of the summary. ती लिहावीच लागणार. रफ ड्राफ्ट लिहिल्याशिवाय होणार नाही. एका रफ पेजवर, तुम्हाला माहिती आहे आन्सर शीट मध्ये तुम्ही कुठल्याही पेजवर रफ वर्क म्हणून म्हणू शकता, आणि तसं तुम्ही तिथं ती समरी लिहून काढू शकता. त्या क्वेश्चन पेपरवर लिहू नका. क्वेश्चन पेपरवर लिहिली तर बोर्ड कारवाई करेल.
एका रफ पेजवर ती रफ ड्राफ्ट लिहा समरीचा. काय सांगितलं, समरी कशी असली पाहिजे, एका पॅरेग्राफ मध्ये फुल सेंटेन्सेस मध्ये. टायटल अजून द्यायचं नाही. हे रफ झाल्यानंतर मग स्टडी द रफ ड्राफ्ट. रफ ड्राफ्ट त्याचा अभ्यास करा. काय तुम्ही लिहिलंय त्याच्यात चुका असतात, काही काही गोष्टी रिपीट झालेल्या असतात, काही महत्वाची गोष्ट सुटलेली असते, काही अनावश्यक एकाच्या जागेवर 2 सेंटेन्सेस पडलेले असतात. या गोष्टी बघा आणि त्याला परत रिशफल करा. त्याचा सिक्वेन्स मागं पुढं काय करता येईल, तुमचा ओरिजिनल टच कसा देता येईल. ऊसाच्या रसासारखी तुमची समरी दिसली पाहिजे. मी म्हणलो ऊस कसा वेगळा आणि त्याचा रस कसा वेगळा, तशी तुमची वेगळी दिसली पाहिजे. पूर्ण प्रयत्न तुम्ही केला पाहिजे, पण मिनिंग तोच दिला पाहिजे जो ऊसाच्या त्या दांड्यामध्ये असलेला तो रस आहे. तशी तुमची समरी परफेक्ट तोच फ्रॅग्रन्स, तोच इसेन्स घेऊन आली पाहिजे. आणि हे झालं की ते सगळं करून तुम्ही फायनल ड्राफ्ट लिहिता समरीचा. हे झाल्यानंतर 7वी स्टेप आहे. 7वी स्टेप आहे ती म्हणजे गिव्ह द सुटेबल टायटल. टायटल बघा, टायटल खाली नका लिहू. मग आता समरी लिहून झाल्यावर खाली टायटल नका लिहू. समरीच्या टायटलला जागा त्याच्या डोक्यावरच आधी ठेवून द्या. ती लाईन तिथं रिकामी असू द्या, मग खाली इथं टायटल लिहिणार आहात तुम्ही म्हणून पूर्ण काम होऊ दे त्याच्यावर. 10 मिनिट लागतील या सगळ्या गोष्टीला. हे फर्स्ट रिडिंग, सेकंड रिडिंग, रफ ड्राफ्ट, फायनल ड्राफ्ट, या 10 मिनिट लागतील. 10 मिनिट भर तुम्ही त्या पॅसेज मध्ये असाल तर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली त्याचा आत्मा कळायला लागेल आणि मग टायटल तुमचं कसं परफेक्ट येईल. लास्टला टायटल द्यायचं, लास्टला द्यायचं पण डोक्यावर लिहायचं. लास्टला नाही तर मग पॅसेज लिहून झाल्यानंतर खाली नका लिहू टायटल आणि मग ते टायटल वरच असलं पाहिजे. ऑल कॅपिटल, बोल्ड, डार्क, मॅक्सिमम 5 वर्ड्स. त्याच्यामध्ये आर्टिकल्स घेत जाऊ नका. ए एन बी जे आर्टिकल्स असतात त्यांनी उगच वाढतं, ते घ्यायचे नाहीत. कधी कधी सेंटेन्स लिहायची गरज पडली तर कोलन मार्क, हाफ कोलन मार्क असं काहीतरी देऊन, डॅश देऊन ती गरज मारून न्यायची, पण ते कमीत कमी करायचं. असं ह्या बघा स्टेप्स आहेत समरी रायटिंगच्या. आले लक्षात? बघा, पहिल्यांदा वाचाल काय करणार, व्हॉट विल बी डुईंग, you'll underline important words and topic sentences. When you'll be reading for the second time, you'll find out the relation in what you'll read second time. You'll read only the underlined things in the passage आणि त्यांचं रिलेशन काय आहे हे समजून डोक्यात त्याची आयडिया क्लिअर करणार. बरोबर? when you'll be going for the third step, काय करणार, जे सगळं तुमच्या डोक्यात क्लिअर झालंय ते आता लिहून काढणार. दॅट विल बी युअर रफ वर्क. रफ वर्क फोर्थ स्टेपला ते रफ वर्क अभ्यास करायचं आणि त्याच्यातून एक फेअर ड्राफ्ट बनवायचा आणि फायनल समरी लिहायची. आणि शेवटची स्टेप आहे टायटल. टायटल मस्त जमेन. जर सगळ्यात शेवटी दिलं तर मस्त जमेन. आधीच देऊन टाकलं ना टायटल, काहीतरी मिस होऊ शकतं. असं काही नाही, एखाद्या वेळेस चांगलंही होऊ शकतं सुरुवातीला दिल्या दिल्या, पण बऱ्याचदा ते नाही होणार कारण तुम्हाला त्या पॅसेजचं तेवढं अंडरस्टँडिंग तोपर्यंत झालेलं नसेल. ओके, गॉट इट. नाव आता तुमच्यासाठी एक पॅसेज मी इथं सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतो, जस्ट टू शो यू हाऊ द समरीज आर डन. पण एक लक्षात घ्या, त्यानंतर मी तुम्हाला काही पॅसेजेस देणार आहे तिकडे तुमच्या ग्रुपवर. ते पॅसेजेस तुम्हाला स्वतःला सॉल्व्ह करायचे आहेत. आपल्या असाइनमेंट साठी ते काम आहे असं समजा. विल बी रायटिंग इट इन युअर नोटबुक. डेट टाकून ठेवायची, आजच्या डेटला तुम्ही हे लेक्चर अटेंड केले समरी रायटिंगचं, आजच्याच डेटला तिथं समरी रायटिंग असाइनमेंट वर्क आणि ते पॅसेजेस दिलेले आहेत. त्या पॅसेजेसचे प्रिंट काढा वाटल्यास, नाहीतर हाताने लिहून काढा आणि त्यांच्या समरीज लिहून काढा. प्रिंट काढून ते तिथं चिकटवल्यात तरी चालणार आहेत मला, असं काही नाही. तर असं हे आपलं काम असणार आहे. प्रिंट नाही काढली तरी चालेल. तुम्ही नुसतं पॅसेज नंबर टाकला आणि त्या पॅसेजची बिगिनिंग टाकली फक्त आणि एंडिंग टाकली का मग मला कळून जाईल का काय आहे ते, त्याची समरी काय असायला पाहिजे. सो इट कॅन बी डन विदाउट टेकिंग मच एफर्ट्स. जी समरी आता आपण बघणार आहोत तशी समरी तुम्हाला त्या उरलेल्या 4 पॅसेजेसच्या करायच्या आहेत. लक्षात घ्या. सो नाव आर धिस पॅसेज कम्स. बघा, सर हे कुठे गेलं,
See this passage. The question will be like this: read the following passage and write the summary. Add a suitable title. बघा passage काय. Joycey is not only beautiful but bold too. A bright-eyed, slim and smart, she is the first woman in the city to work in a petrol pump. With a warm and welcoming smile on her face, she performs her job with zeal and enthusiasm. One after another, vehicles stop in front of her. Kitna dalna hai? They ask. She asks very confidently, and then on goes the pump meter. Her eyes reverted on the meter. She is quick and careful enough to stop. पुढे. पुढचं. Reaches the right figure. Simple though it may seem, बघा. Simple though it may seem, the job needs strength and courage, especially for women. Strength, for it is continuous and tiring job, and rest except for a short break, and courage because she is working in an exclusively male dominated domain. It was her husband who encouraged her to take up the job after reading an advertisement in a local daily for a woman petrol pump worker. Even during those days when Joycey was disappointed, he motivated her to continue. He would say, ignore them and continue your work, was his gentle advice. Joycey remembers these encouraging words of her husband, to whom she owes a lot of her success. See, these are 202 words given in the passage. This is already asked in a board's examination. Now, as I had told you about the first step. See, would I highlight? Baga. See, now I'll be highlighting the words: beautiful, bold, smart, first woman in the petrol pump, zeal, enthusiasm. आता बघा, these are the words. आता यातलं टॉपिक सेंटेन्स कुठला आहे? या पॅरेग्राफ मध्ये मी म्हणलो, every good paragraph needs a topic sentence, and which is the topic sentence here? She is the first woman in the city to work in a petrol pump. बघा, this is the topic sentence of this paragraph and also of the entire passage too. Now see, another words: vehicle stop confidently, tiring job, male dominated domain. या पॅरेग्राफ मध्ये हे वर्ड्स आहेत. आता याच्यात काय आहे? टॉपिक सेंटेन्स काय आहे यातलं? शी इज वर्किंग इन अन एक्सक्लुसिव्हली मेल डॉमिनेटेड डोमेन. दिस इज द टॉपिक सेंटेन्स फॉर दिस. मी आता तेवढे वर्ड्स घेतलेले आहेत. हजबंड, एनकरेज्ड, मोटिवेटेड. बघा मी किती कमी शब्द घेतलेत, अंडरलाईन केलेले आहेत, जे हायलाइट केलेले आहेत ते. जे अंडरलाईन मी तुम्हाला करायला सांगितले ते हे आहेत. owes a lot of her success. लक्षात येतं की नाही बघा? हजबंड, एनकरेज, मोटिवेटेड, owes a lot of her success. कळतं की नाही? एवढ्यातून कळून जातं की नाही? हर हजबंड मोटिवेटेड, एनकरेज्ड हर, अँड शी owes a lot of her success to him. इतकं सोपं आहे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप काय करायची आपल्याला? का सेकंड स्टेप आपल्याला काय करायची? हे जे अंडरलाईन केलेले सगळे वर्ड्स होते, त्या वर्ड्सला आता त्या वर्ड्सला आपल्याला काय करायचंय? त्यांचं रिलेशन शोधायचंय. ब्युटिफुल, स्मार्ट, झील अँड एन्थुझियाझम. आता या सगळ्या शब्दांचं मी रिलेशन शोधतो. किती दिसायला सुंदर होती, स्मार्ट होती आणि उत्साही होती. झील अँड एन्थुझियाझम, अगदी उत्साहीपणे ती काम करत होती आणि पहिली बाई होती पेट्रोल पंपावर काम करणारी. आता मग मी माझे सेंटेन्सेस यातून बनवेन. मला लक्षात आलं की ती सुंदर असं होती आणि उत्साही होती आणि पेट्रोल पंपावर काम करत होती. मी बनवलं माझ्या मनात चित्र.
आता तिथं पेट्रोल पंपावर काम करताना व्हेकल स्टॉप, एकदम कॉन्फिडेंटली, किती वाहनं थांबू दे समोर, कॉन्फिडेंट असायची. त्याच्यानंतर ते टायरिंग जॉब होता. आता ते रेस बिस नाही मिळत तिला, हे सांगायची गरज आहे का? टायरिंग जॉब म्हणजे टायरिंग जॉब, नाहीये रेस तिथे. ज्या ज्या जॉबला रेस आहे तिथं कसला आला टायरिंग? मग मी ते कशाला अंडरलाईन करत बसू? अननेसेसरी आहे. ते उसाचं चिपाड आहे ते. आपल्याला काय हवंय? फक्त उसाचा रस हवाय, तो तिथं आपल्याला सापडतोय. आणि मेल डॉमिनेटेड डोमेन मध्ये ती काम करते, जे पुरुषांचं असायचं काम, जिथं फक्त पुरुष असायचे त्या शहरामध्ये. कधी कुठली मुलगी बाईनी कधी पेट्रोल पंपावर काम केलं नव्हतं. शी वॉज द फर्स्ट, म्हणून तिचं इम्पॉर्टन्स आहे. तिने सुरुवात केलं. हजबंड एनकरेज, लक्षात येतं. आता हे तर झालंय, तुम्हाला सांगून कसं येते तर. मग मी माझी समरी बनवत असतो यातून, आहे की नाही? हे बघा, आता माझं समरी तुमच्या समोर आलेली आहे. मी ह्यात पण इम्प्रूव्ह करेन अजून थोडस. बघा, टायटल दिलेलंच आहे मी, फर्स्ट गर्ल ऑन पेट्रोल पंप. 5 वर्ड्स मध्ये टायटल बसले, कसं बोल्ड कॅपिटल डार्क आलंय. बघा, द जॉब ऑन पेट्रोल पंप नीड्स कॉन्फिडन्स, क्विकनेस, केअरफुलनेस अँड इव्हन अ गुड फिजिकल स्ट्रेंथ. होतं का असं सेंटेन्स तिथे कुठे? पूर्ण पॅसेज मध्ये असं सेंटेन्स आहे? नाही आहे. पण ते इथं आलंय. मग मी काही स्वतःच्या मनाचं टाकलंय का? मी तर म्हणलो होतो की डोंट ऍड एनिथिंग ऑफ युअर ओन. मी काही स्वतःच्या मनाचं केलंय का इथं? नाही केलंय. तेच आहे जे तिथं दिलंय. क्रम पण मी बदलवलेला आहे. कारण क्रम का बदलवला? मला दाखवायचं होतं का मला चांगली लँग्वेज येते. तुम्हालाही ते दाखवणं गरजेचं आहे. युअर इम्प्रेशन मेक्स द डिफरन्स. एक्झाम मध्ये जे तुम्ही लिहिता ते एक्झामिनरवर इम्प्रेशन पाडण्यासाठी लिहित असता, हे लक्षात घ्या. हा मॅथ्सचा पेपर नाही, हा केमिस्ट्रीचा पेपर नाही, किंवा कुठल्या अकाउंट्सचा पेपर नाही. इथं तुम्हाला इम्प्रेशन पाडायचं एक्झामिनरवर, आणि एक्झामिनरवर इम्प्रेशन तुमच्या लँग्वेज थ्रू पडणार आहे. तुमचा चेहरा नसणार आहे तिकडे पावडर लावलेला, छान केस विंचरलेले. तुमचे हे वर्ड्स तिथं एक्झामिनरच्या समोर असतील, अँड दे विल इम्प्रेस द एक्झामिनर. आणि जेवढे इम्प्रेस कराल ना, तेवढे त्यांच्या हातून चांगले मार्क्स सुटत जातात. मग असं मी केलं. जॉयसी, अ स्लिम ब्युटिफुल गर्ल, हॅड एव्हरीथिंग टू परफॉर्म. आता हे स्लिम ब्युटिफुलच्या जागेवर मी फक्त गुड लुकिंग टाकेन, थोडंसं इम्प्रूव्ह करतो. Joycey, a good looking girl, had everything to perform this male dominated job with great interest. बघा, ते झील एन्थुझियाझम होतं, मी ग्रेट इंटरेस्ट आणला त्याचा. आणि तिच्याकडे ह्या सगळ्या जे वर मी क्वालिटीज सांगितल्या, कॉन्फिडन्स, क्विकनेस, केअरफुलनेस, गुड फिजिकल स्ट्रेंथ, हे जे लागतं हे सगळं जॉयसीकडे होतं. त्याबरोबर ती सुंदर पण होती, आणि ती मेल डॉमिनेटेड डोमेन मध्ये जॉब करत होती. त्या पुरुषांची जिथं अधिसत्ता होती तिथं ती जॉब करायला सुरुवात केली. शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू परफॉर्म द जॉब. हर हजबंड एनकरेज्ड हर टाइम टू टाइम. आणि बघा, अशा 47 वर्ड्स मध्ये, म्हणजे इन अबाउट 1/4 ऑफ द पॅसेज, आय हॅव ट्राईड टू प्रोव्हाइड यू द समरी. अशी तुम्हाला समरी करायची आहे. बघा किती सोपं आहे की नाही? काय कठीण वाटतं का तुम्हाला? मी ते शिवाजी महाराजांची 3 सेंटेन्स सांगितले, 1 सेंटेन्स केलं. हे काही सेंटेन्सेस होते, त्यांचे हे सेंटेन्स केले. काहीच नाहीये. बट स्टील इट नीड्स स्किल, इट नीड्स प्रॅक्टिस. ते 4 पॅसेजेस दिले, आणि तुम्ही काही बुक्स घेतात मार्केटमधून, त्यामध्ये पण तुम्हाला खूप सारे पॅसेजेस मिळत राहतील. ते पॅसेजेस घ्या आणि त्यांची समरी बनवा. असा हा खूप सुंदर असा टॉपिक होता आपला समरी रायटिंगचा. होप you have understood everything regarding this. If anybody is there who has any doubt, he can raise his hand. You know how to raise hand here in the meeting. असेल कुणाला काही डाऊट तर आपला हात उंच व्हा, आणि काय प्रश्न असतील तर विचारा. You'll be highlighted. Those who will ask the question, spotlight would be there on them. Okay?
Hope you are not asking the questions means you have understood terrifically or you haven't understood anything of it. These are the two meanings when you don't ask questions. But I take it positively that you have understood the topic very nicely, and wish you all the best for your studies. And I'm just